આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડિયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ. સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. સેલવાસ નરોલીમાં રેતીમાંથી મળેલ બાળકની લાશ મામલે ગ્રામજનો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી ન્યાયની માંગ કરી. પરિવાર અને ગ્રામજનોએ રેતી માફિયાઓ સામે બાળકના હત્યાના આક્ષેપો કર્યા. સેલવાસ નરોલીના કાકડફળિયામાં 9 વર્ષના ભાવિક પટેલના શંકાસ્પદ મૃત્યુ અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સેલવાસના નરોલી કાકડફળિયા ખાતે રહેતા વિઘ્નેશ પટેલનો પુત્ર ભાવિક ઉંમર વર્ષ 9 ગુમ થયા બાદ અચાનક રેતીમાં દબાયેલ હાલતમાં લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. આ મામલે પરિવારે રેતી માફિયાઓ સામે હત્યાના આક્ષેપો કર્યા હતા. આ મામલે ગ્રામજનો કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે પહોંચી કલેક્ટર પ્રિયંક કિશોરને ન્યાય માટે અપીલ કરી હતી. જે અંગે કલેક્ટરે બાળક અને પરિવારને ન્યાયની ખાતરી આપી હતી. नहीं मिला भुट्टा इतना भूख के हम लोग को थोड़ा निकाल के दिया, तब हम लोग ने देखा, मैंने खींच लिया उसको, तुरंत ही थोड़ा भी जान बचा होगा, हम लोग हॉस्पिटल लाए, लेकिन मेरा लड़का खत्म हो गया था. हम लोग को न्याय चाहिए. उन लोग का मैं बोलती हूँ, उन लोग को बुलाओ, पुलिस वाले वारंट निकालो, मेरे लड़के को नहीं कुछ किया है तो आना चाहिए, न कार्रवाई करो, कौन है, किसी ने किया है, अरेस्ट करो, ढूंढो उनको. ऐसा मैं बोलूँ क्योंकि कोई इतना कुछ नहीं हुआ. ऐसा ने लड़के को बहुत टॉर्चर किया है. मेरे बच्चे को पूरा खून मर गया. मेरे लड़के का मुंह पूरा देसा बना है. मैं नहीं देख पाती, वैसा कर दिया है मेरे बच्चे को. 9 साल के किसी के क्या बिगाड़ा था. उसको सामने लाओ, ड्राइवर को लाओ, उसको मालिक को लाओ. मालिक और ड्राइवर क्यों भागते हैं? उसको थोड़ा सा मदद करने के लिए आना पड़ता है. नहीं ड्राइवर आया, नहीं मालिक आया. इतना बड़ा रेती वाले ने नहीं कुछ किया तो वो भाग क्यों रहा है? ऐसा बोलेगा किसी को भी नहीं पकड़ा. बस उसको सामने लाओ, हमको पूछना है उसको. पूछना है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो क्यों भाग रहा है? उसका ये ना वो ड्राइवर को और मालिक को सामने आना. तो लड़के को देखने के लिए वो हम लोगों को वो हो रहा है कि लड़का वो क्या हालत कर दिया, वो पूरा दफना दिया अंदर. तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए. अरे वो आके देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं, उसका कोई पता नहीं, कुछ क्या मांगे. हम लोगों को न्याय चाहिए बस. वो लड़के का हालत क्यों ऐसा कि वो लड़का वो क्या किसी ने बिगाड़ा था, कुछ बिगाड़ा था कि कुछ नहीं. 9 साल का बच्चा था वो. आज नरोली काकड़फड़िया में जो घटना घटी है, उस घटना में जो 7 साल का जो बच्चा, 9 साल का जो बच्चा एक्सपर्ट हुआ है, उसमें एक घटना ये है कि जिस जगह से बच्चे की बॉडी मिली है, उस जगह पे माता पिता का कहना है कि जो लोग मालिक है रेती के स्टॉक के, उन्होंने उनसे आके संपर्क नहीं किया है. पहला मुद्दा ये है. दूसरा कि कलेक्टर साहब ने ये बताया है कि जो जांच हो रही है उसमें और 2-3 दिन लगेगा और बारीकी से जांच होगी और न्याय अवश्य मिलेगा. जो भी गुनहगार है उसे सज़ा अवश्य मिलेगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा है. और गांव वाले का जो कहना है कि ये जो बच्चे के साथ जो भी किसी ने ऐसा गलत तरीके से उसकी मृत्यु हुई है तो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा हो, ये बड़ी मांग की है कलेक्टर साहब से. मेरे लड़के को जहाँ रेत में दफनाया था, वहाँ कोई उनका रेत वाला जो मालिक है वो भी नहीं हाजिर नहीं हुए. कार्रवाई कोई नहीं हुई. उनका ड्राइवर नहीं है, कोई नहीं. इतना दिन हो गया तभी अभी तक भी नहीं हाजिर भी नहीं हो रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है. पुलिस वाले से हम लोग बोल रहे हैं कि एक्शन लो, ऐसा ढूंढो उनको, न बुलाओ. क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं? आना चाहिए ना. नहीं कुछ किया है तो आना चाहिए था. मैं ऐसे ही बोली हूँ, कोई आता है टीम जाते हैं बस, दूसरा कुछ नहीं. मैं बोल रही हूँ कि उन लोग को बुलाना चाहिए था. नहीं कुछ किया है तो मेरे लड़के को इतना मार पीट करके मारा है. इसलिए हम लोग रेत में उनके मिला है, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि इसके लिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं. સેલવાસના સુરંગીને કંપનીના કામદારોએ મેનેજમેન્ટના અસહકારભર્યા વલણને લઈ હડતાળ પર કર્યા.
સેલવાસના સુરંગીમાં આવેલ મીરા કોટન સિન્થેટિક્સ મિલના કામદારો હડતાળ પર ઉતર્યા હતા અને કંપની મેનેજમેન્ટના અસહકારભર્યા વલણ પર હોબાળો મચાવ્યો હતો. કંપની મેનેજમેન્ટ દ્વારા પીપરિયા ખાતે બસ મોકલી હતી અને કામદારોને લાલચ આપીને સવારે 8 વાગે ફેક્ટરીમાં બોલાવ્યા હતા. આ દરમિયાન કંપની મેનેજમેન્ટ હડતાળ પર રહેલા કામદારો સાથે વાતચીત કરી અને તેમને ફરજ પર મોકલી દીધા. હંમેશની જેમ કામદારોને તેમના મોબાઈલ ફોન જમા કરાવવા કહેવામાં આવ્યું. થોડી વારમાં કામદારો કંપની મેનેજમેન્ટના અસહકારભર્યા વલણને કારણે હડતાળ પર ઉતર્યા હતા. કામદારોએ લાંબા સમય સુધી ફેક્ટરીમાં હોબાળો મચાવ્યો, જેની જાણ થતાં ખાનવેલ મામલતદાર, લેબર અધિકારી અને પોલીસ સ્થળ ઉપર આવી પહોંચ્યા હતા. मैंने हम लोग 12 घंटा का ड्यूटी आज 7 महीने से हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं. वो में 2 घंटा हमको आराम करने को नहीं देता. नहीं सर, वो बात नहीं, वो बात नहीं आराम वाला क्या बात है? जो हम लोग 7 महीना से मैंने इसमें ड्यूटी कर रहा हूँ. उन्हें मैंने 12 घंटे का कितना पेमेंट मिलता है हमको? पेमेंट 600 रुपये. कंपनी के थ्रू काम करते हो या कोई लेबर? कंपनी के थ्रू. कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी तो 7 महीना. પારડી પોલીસ મથકે રામનવમી, હનુમાન જયંતિ, આંબેડકર જયંતિ નિમિત્તે શાંતિ સમિતિની બેઠક મળી. ધાર્મિક ગીતો વગાડવાને કોઈની લાગણી ન દુભાય તેની તકેદારી રાખવા સૂચના અપાઈ. પારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પીઆઈના અધ્યક્ષસ્થાને રામનવમી, હનુમાન જયંતિ તથા આંબેડકર જયંતિ નિમિત્તે શાંતિ સમિતિની મીટિંગ મળી હતી. પીઆઈ જીઆર ગઢવી આયોજકો, સંચાલકોને, ડીજેવાળાઓને વિવિધ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને ધાર્મિક ગીતો વગાડવા સૂચના આપી હતી. કોઈની લાગણી ન દુભાય તે માટે તકેદારી રાખવા માટે સૂચના આપી હતી. આ બેઠકમાં હિન્દુ મુસ્લિમના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. ये समय मर्यादा है कि ये समय मर्यादा पूरी कर देगा. कोई ट्राफिक अड़चण न થાય, ખાસ જોજો કોઈ ધાર્મિક લાગણી દુભાય એવું એક પણ ગીત વગાડતા નહીં. એ વાળાને સૂચના આપી દીધી છે. કાલે પરમ જ્યારે મંદિર લેવાય ત્યારે સૂચના આપી દીધી. કોઈ પણ ધાર્મિક લાગણી દુભાય એવું એક પણ મ્યુઝિક વાગવું નથી. જે તમે ભરૂચમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં દાનપેટી ન ઉચકાતા મોબાઈલની ચોરી કરતો તસ્કર સીસી કેમેરામાં કેદ. ભરૂચના નેત્રંગ જંખવાવ રોડ ઉપર આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાંથી મોબાઈલની ચોરીની ઘટના બનવા પામી હતી. નેત્રંગ યોગી ડિવાઇન સોસાયટી સંચાલિત સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં એક તસ્કર મંદિરમાં દાન પેટી ઉઠાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ પેટી વજનદાર હોવાથી ઉચકી શકાઈ ન હતી. ભગવાનની ડેરી પાસે રોજ ભજન વગાડવા માટે એક મોબાઈલ મૂકેલો હતો. તે મોબાઈલ લઈને તસ્કર ચોરી કરીને જતો રહ્યો હતો. મંદિરના સીસી કેમેરામાં તસ્કરની સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ હતી. આ બાબતે નેત્રંગ પોલીસ તસ્કરને ઝડપી પાડવા ચક્ર ગતિમાન કર્યા હતા. ભરૂચથી રિપોર્ટર અવી સૈયદ, સંકલ્પ ન્યૂઝ. ભિલાડ આઈટીઆઈ ખાતે તાલીમાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરેલ 85 જેટલા ઇનોવેટિવ મોડેલ અને પ્રોજેક્ટનું સ્કિલ એક્ઝિબિશન યોજાયું. ઉમરગામ તાલુકાના ભિલાડ આઈટીઆઈ ખાતે તાલીમાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ આશરે 85 જેટલા ઇનોવેટિવ મોડેલ અને પ્રોજેક્ટનું સ્કિલ એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ઉમરગામ તાલુકાની શાળા કોલેજના 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક સ્કિલ એક્ઝિબિશન નિહાળવામાં આવ્યું હતું. આ સ્કિલ એક્ઝિબિશનમાં વલસાડ જિલ્લાની આઈટીઆઈના આચાર્યો હાજર રહ્યા હતા. ખાસ નિષ્ણાંત તરીકે લક્ષ્મી વિદ્યાપીઠના વિવિધ બ્રાન્ચના એચઓડી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સ્કિલ એક્ઝિબિશનમાં આઈટીઆઈના સ્ટાફ અને તાલીમાર્થીઓ દ્વારા સુચારું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સંસ્થાના આચાર્ય વર્ગ 1ના ડીએચ પટેલ દ્વારા કાર્યક્રમને સફળ બનાવતા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
તો આ હતા સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે કાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.